शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर तो। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅਤਵਾਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। बैंकॉक ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 5 ਲੱਖ रुपए का इनाम रखा होया सी। इनामी अतवादी सी खानपुरीया 2019 तो फरार सी। 2020 च एनआईए ने भगौड़ा ऐलान कर दिता सी। एनआईए अदालत ने भगौड़ा ऐलान कर दिता सी ते हुण गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी तो बाद यह पर्दाफाश होया है। कई सारे पुलिस दे बीबीएमबी दे अधिकारी इस दे निशाने ते सी। डेरा प्रेमी भी निशाने ते सी। ਬੱਬਰ खालसा दा अतवादी कुलविंदरजीत उर्फ खानपुरीया गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट तो एनआईए ने गिरफ्तार किया है। वड्डी साजिश का पर्दाफाश होया है। कुलविंदरजीत खानपुरीया दे निशाने ते कौन-कौन है? खानपुरीया दे निशाने ते कौन-कौन है? कुलविंदरजीत उर्फ खानपुरीया गिरफ्तार हो चुका है। एनआईए ने गिरफ्तार किया है। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ दा मोस्ट वांटेड अतवादी सी कुलविंदरजीत उर्फ खानपुरीया जो 2019 तो फरार सी। 2020 तो भगौड़ा चल रहा सी। गिरफ्तार हो चुका है। एनआईए ने गिरफ्तारी की है। कुलविंदरजीत उर्फ खानपुरीया नूं गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस तो बाद पर्दाफाश होया है। निशाने ते कौन-कौन है? डेरा सच्चा सौदा दियां संस्थावां ते डेरा प्रेमी निशाने ते सी, जिन्हां नूं टारगेट किया जा रहा सी। पंजाब पुलिस दे वड्डे अफसर भी निशाने ते सी। पंजाब पुलिस दे वड्डे अफसरां ते भी निशाना सी। वड्डी साजिश घड़ी जा रही सी। पंजाब पुलिस दे वड्डे अफसर, देश दियां होर कई संस्थावां, बीबीएमबी दे अफसर भी निशाने ते सी। यह पर्दाफाश होया है। गिरफ्तारी तो बाद कुलविंदरजीत खानपुरीया नूं गिरफ्तार किया गया है एनआईए दे वल्लों। इस तो पहला भी कई सारे मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਉਰਫ ਖਾਨਪੁਰੀਆ 5 ਲੱਖ रुपए ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਅਤਵਾਦੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ रुपए ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਉਰਫ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। शंकर आनंद साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने और जानकारी दिल्ली। शंकर, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? देखिए, 3 दिन पहले जब इसे दिल्ली एयरपोर्ट पे जब इसे हिरासत में लिया गया, उसके बाद पूछताछ की गई, उसके बाद औपचारिक तौर पर एनआईए के द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। और ये पिछले 2 दिनों के दौरान जब इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान ये तमाम खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से, चाहे डेरा सौदा की अगर बात करें, वहां के जो से जुड़े हुए कई लोग जो है वो रडार पर थे। इसके साथ ही पंजाब पुलिस के कई बड़े अधिकारी, पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी के साथ साथ कई ऐसे बड़े संस्थान जो हैं वो भी इन आतंकियों के रडार पर था और जहां पर एक बड़े वारदात को अंजाम देना था। इसके साथ ही जब इससे विस्तार से पूछताछ की गई एनआईए के अधिकारियों के द्वारा, तो उसके बाद पता चला कि देश के कई अन्य हिस्सों में भी एक बड़े आतंकी वारदात करने की ये फिराक में थे। और ये तमाम जो आतंकी वारदात की जो एक साजिश जो है वो रची जा रही थी विदेश से। विदेश में बैठा ये जो आरोपी है ये तमाम मामलों को अंजाम देने की एक फिराक में था। और इसके साथ में कई लोग जुड़े हुए थे। और इसके साथ साथ पंजाब के कई ऐसे गैंगस्टर और पंजाब के कई ऐसे जो उसके गैंगस्टर के जो गुर्गे होते हैं, जो पैसे लेकर के टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं, तो वो भी जुड़े हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे जो छोटे मोटे जो बदमाश जो होते हैं उसको पैसे देकर के सिर्फ टारगेट बताया जाता है कि वो उसे मारना है। तो उनको उस गुर्गे के लिए एक सिंपल सा एक कहा जाता है एक टारगेट होता है, लेकिन उसके पीछे की जो साजिश होती है वो साजिश को रचने वाले ये चाहे कुलविंदर की बात करें या इनके साथ ऐसे जैसे बहुत सारे ऐसे जो आरोपी होते हैं। तो इस मामले पर कुलविंदरजीत खानपुरीया से जब पूछताछ की गई है, कई बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है जो मौके की नजाकत को देखते हुए फिलहाल उसके बारे में बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि इस मामले पर आगे की तफ्तीश जारी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कौन कौन से टारगेट पे थे और किस पे आतंकी हमला करना था, टारगेट किलिंग करने के मामले को अंजाम देना था। इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ करने के बाद आगे भी इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा।
क्योंकि इस मामले पर जब तक उन तमाम मामलों पर पूर्ण तौर पर सुरक्षित नहीं कर लेते हैं तब तक उन लोगों का नाम लेना भी उचित नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण खुलासे होते जा रहे हैं और जल्द ही इस मामले में कुछ और भी लोगों को गिरफ्तार पंजाब से किया जा सकता है। जी शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। साडे सहयोगी मनोज राठी भी जुड़े हुए ने होर जानकारी दे लई। मनोज की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी इस मसले दे उत्ते, जिवें शंकर जानकारी दे रहे सी कि कई सारे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, गिरफ्तारी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ BBMB ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। देखो अर्शदीप, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੀਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ NIA ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ NIA ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਪ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ NIA ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, RPG ਅਟੈਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੀਪਕ ਝੱਜਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਲੱਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ NIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ NIA ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤਵਾਦੀ ਨੈਕਸਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮਨੋਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। गिरफ्तारी हो चुकी है कुलविंदरजीत उर्फ खानपुरिया दी ते हुण कई सारियां जिहड़ियां साजिशां रचियां जा रही सी उसनूं लैके खुलासे हो रहे ने।